ایران مذاکرات کے لیے بےتاب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن بولنے سے ڈرتا ہے۔ ایرانی قیادت ڈیل بولے گی تو اپنے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی، ڈیل سے انکار کیا تو ہمارے ہاتھوں مرے گی۔ ایران میں ہم درست لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران میں ایسا کوئی نہیں جو سپریم لیڈر بننے کو تیار ہو۔ صدر ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے آبدہ ہرمز سے بہت بڑا تحفہ دیا، تحفے کی مالیت بہت زیادہ ہے، تفصیلات بعد میں بتاؤں گا۔ فیک نیوز دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں، لیکن میں نے 8 جنگیں ختم کروائیں، ایک ابھی جیت رہے ہیں۔ ایران کی فضائیہ اور نیوی سمیت سب کچھ تباہ کیا۔ ایران کے پاس کچھ نہیں، فیک نیوز غلط بتاتا ہے۔ امریکی تجاویز پر ایران نے جنگ بندی کے لیے 5 شرائط رکھ دی۔ پاکستان کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، پیشکش کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا گیا، ان پر غور جاری ہے۔ پاکستان کو جلد باضابطہ آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل ایران نے امریکی تجاویز کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ کو اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کرے گا۔ دفاعی کارروائیاں شرائط پوری ہونے تک جاری رہیں گی۔ ایران صدر ٹرمپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے وقت کا تعین کریں۔ جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں قتل عام کا خاتمہ ہے۔ امریکہ آبدہ ہرمز پر ایرانی خود مختاری تسلیم کرے، جنگ سے ہونے والے نقصان کا ہرجانہ ادا کیا جائے، تہران کے ساتھ دیگر مزاحمتی گروپس کے خلاف بھی جنگ ختم ہو، دوبارہ جنگ شروع نہ ہونے کی ضمانت دی جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ سفارتکاری سے غداری تھی۔ امریکی سفارتکاری کا نہایت تباہ کن تجربہ ہوا۔ ہم پر 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا۔ امریکہ نے جنگ ختم کرنے کے لیے 15 شرائط پیش کر دی۔ منصوبے میں ایران کے جوہری اور عسکری پروگرام پر سخت شرائط عائد کرنے کی تجویز۔ امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے 3 بڑے یورینیم افزودگی مراکز کو مستقل طور پر غیر فعال کرے یا مکمل طور پر ختم کر دے۔ ایران خطے میں اپنی حمایت یافتہ عسکری گروہوں کی تنظیموں کو مالی مدد فراہم کرنا بند کرے۔ منصوبے میں آبدہ ہرمز میں ایک آزاد بحری زون قائم کرنے کی تجویز بھی شامل۔ امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو محدود کرنے، فوجی تنصیبات اور لانچرز پر نگرانی یا پابندیاں قبول کرنے اور مستقبل میں جوہری ہتھیار نہ بنانے کی واضح یقین دہانی کروانے کا بھی مطالبہ۔ شرائط منظوری کے بدلے ایران پر پابندیاں ختم کرنے، ایران کو معاشی ریلیف دینے اور سول نیوکلیر پروگرام میں مدد دینے کی پیشکش کی گئی تھی۔ ایران نے حقیقت تسلیم نہ کی تو امریکہ جلد بڑا حملہ کرے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی دھمکی، کہا ایران کے ساتھ بہت حساس سفارتکاری جاری ہے، مذاکرات کون کر رہا ہے اس بارے میں ابھی آگاہ نہیں کر سکتے۔ 15 نکاتی فارمولے کے حوالے سے مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، ایران مزید غلط اندازہ لگانا بند کرے۔ صدر ٹرمپ کی ترجیح ہمیشہ امن ہی ہوتی ہے۔ ایران میں آپریشن ختم ہونے کے بعد گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران میں 3 ہفتوں میں 9000 مقامات کو تباہ کر دیا، آپریشن کو 4 سے 6 ہفتوں میں مکمل کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے میں پاکستان کا کردار نمایاں۔ پاکستان نے امریکی تجاویز کا مسودہ تہران کے حوالے کیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کے سفارتی کردار کی ستائش۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ارادے نیک ہیں، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، خطے کے پڑوسی ممالک ممکنہ نتائج کے بارے میں فکر مند ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ مذاکرات کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔ مذاکرات کے لیے پاکستان اور ترکیہ بطور میزبان زیر غور تھے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، سرکاری اعلانات کا انتظار کریں۔ مشرق وسطیٰ اور خلیج فارس کی صورتحال پر قیاس آرائیاں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں، پاکستان سے متعلق جعلی معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا مشن، پاکستانی سفارتی سرگرمیوں کا مرکز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان کی سفارتی رسائی اور امن کی کوششوں سے امیر قطر کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی قطر اور دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت، وزیر اعظم فریقین سے کشیدگی میں کمی، بات چیت سے اختلافات حل کرنے پر زور دیا۔ امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا آنے والے دنوں میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا، سعودی سلامتی اور خود مختاری پر حملوں کی مذمت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیشہ اور مضبوطی سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार पर एतमाद में लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक थे। मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बात की गई। वज़ीर आला वज़ीर-ए-आज़म की सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पीपी वफ़द ने NFC अवार्ड का मामला भी उठाया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत की यकीन दहानी करवाई। बिलावल भुट्टो ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती पॉलिसी की तारीफ की। मुल्क की खातिर वज़ीर आला के इजलास में शिरकत का फैसला किया था। वजह बताए बगैर मीटिंग कैंसिल कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी किफ़ायतशारी का दर्स देते हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं कर रहा। उनकी शाखर्चियाँ इतनी हैं कि 12 अरब के जहाज दिए जा रहे हैं। जब कौम पर ऐसा वक्त आता है तो वज़ीर-ए-आज़म अवाम को और पार्लियामेंट को एतमाद में लेता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। जो फैसले आज हुकूमत कर रही है ये फैसले KP हुकूमत बहुत पहले कर चुकी है। हम तमाम मीटिंग्स ऑनलाइन करते हैं ताकि कौम का पैसा ज़ाय ना हो। हमने ब्यूरोक्रेसी के लिए और पार्लियामेंट के लिए कोई गाड़ी नहीं खरीदी। उन्होंने अपनी शाखर्चियाँ कम नहीं करनी। पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है कि ग्रोथ 3% से भी कम हो गई। मुश्किल वक्त में सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर फैसले करना होंगे। अवामी रिलीफ के लिए हुकूमती अखराजात में शफाफियत और सख्त मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा कर दिया। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सरकारी अफसरान और वज़रा की पेट्रोल कोटे में 50% तक बड़ी कटौती कर दी गई। गैर ज़रूरी सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी, कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं होगी। किफ़ायतशारी मुहिम, हुकूमत का तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए तक कटौती का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना ने हिदायत जारी कर दी। वज़ारत तरक्की और मनसूबाबंदी ने तरक्याती मनसूबों में फ़ंड्स की कटौती के लिए वर्किंग शुरू कर दी। जुलाई से फरवरी 2026 तक वज़ारत तरक्की और मनसूबाबंदी ने 403 अरब रुपए जारी किए। हुकूमत ने बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए 1 ट्रिलियन रुपए मख्तस किए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात का आगाज़। ओगरा को कीमतों में फ़र्क की अदायगी के लिए 27 अरब रुपए फराहम। मुख्तलिफ सरकारी अखराजात में कमी के जरिए हासिल करदा रकम वज़ीर-ए-आज़म बचत फ़ंड में मुंतकिल। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि माली बोझ कम करने के लिए मज़ीद हुकूमती अखराजात में कटौती के इक़दामात ज़ेर गौर हैं। एक्सपोर्ट्स तेज की जाए, खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, तमाम महकमे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खलीजी ममालिक से करीबी राब्ते में रहें। फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। ताख़ीर के मुर्तकिब अफ़राद की जवाबदेही यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की कराची, ग्वादर और दीगर अहम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफे के लिए जामे लाएअमल तैयार करने की हिदायत। इजलास को खलीजी ममालिक को अशियाए ज़रूरिया की बरामदात के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने बताया कि खुसूसी कमेटी ने खलीजी ममालिक को बरामदात के लिए 40 फूड आइटम्स की मंजूरी दी। इंतशार की सियासत किसी के मफाद में नहीं, रियासती रेट पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह का कहना है कि तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में ज़िम्मेदाराना रवैया ही मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। सियासी कशीदगी के बावजूद बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए संजीदा हिकमत अमली अपनाई जा रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सियासी जमातों से 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची पर मसनूई अक्सरियत की जानिब से इख्तियार और वसाइल की मुंतकली को रोका जा रहा है। आप 28वीं तरमीम लाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि MQM के पास एक आईनी ओहदा उनसे बर्दाश्त नहीं और खुद 8 ओहदे रखें। विफाक को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि इस रवैये को तर्क कर दें, अपने दिलों में कुशादगी पैदा करने, वरना सबकी बकाओ सलामती खतरे में है। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का इन्हिसार कराची की मजबूती और तरक्की में है। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर हो चुका। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा हालात में MQM की इस आईनी तरमीम की माजी से ज़्यादा ज़रूरत है। सूबाई खुदमुख्तारी और 18वीं तरमीम पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। सूफिया की धरती सिंध की तकसीम के ख्वाब देखने वाले हमेशा नाकाम होंगे। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM के वज़रा विफाक में बैठकर मराहत ले रहे हैं और कराची में आकर मज़लूमियत का रोना रोते हैं। बल्दियाती इख्तियारात का रोना रोने वाले बताएं
कि जब वो इख्तिदार में थे तो उन्होंने अवाम के लिए क्या किया। आर्टिकल 140A की तशरीह अपनी मर्जी से करना आइन के साथ मजाक है। PPP सिंध की इबादत पर आंच नहीं आने देगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का नया रिकॉर्ड, सिर्फ 2 साल में काश्तकारों के लिए 30,000 ट्रैक्टर्स, 20,000 से ज्यादा ग्रीन ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। मजीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल शुरू। काश्तकारों को 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर भी मिल गए। मरियम नवाज कहती हैं काश्तकार को ज़राअत के रिवायती और फरसूदा तरीके छोड़कर जदीद मशीनरी का इस्तेमाल शुरू करना होगा। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा होगा। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी कौमी और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखती है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से रियासती हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं है। जेल में से पार्टी चलाने की जिद और गलत फैसलों से PTI को भारी नुकसान पहुंचा। PTI की मौजूदा सियासत में जिद्दत की कमी और गवर्नेंस का शदीद बहरान नजर आ रहा है। मौजूदा क़यादत में अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की सलाहियत नहीं है।